Hi friends, once again welcome back in our educational channel, that is Precise Electronics. Friends, in today's video lecture we are going to study the next practical of SYGC electronics, and that is adjustable voltage regulator using IC LM317. In last video lecture we had studied voltage regulator using Zener diode. In case of Zener diode, the drawback of Zener diode is that the current flowing through Zener or load current is comparatively very low. Hence, to increase the current conducting property, the next type of regulators are designed. IC317 is a 3-pin regulator. The advantage of this regulator is that it has only 3 pins. One pin is for input voltage, second delivers the output, while the next pin is common or it is adjustable. In case of LM317, pin number 1 is adjust terminal, pin number 2 delivers the output potential, and pin number 3, that is the input. That means the input which has to be regulated is applied to pin number 3, while the pin number 2 delivers the output potential. In IC LM317, the output voltage, the range of the output voltage is 1.25 volt to 37 volt. The important features of IC LM317 is now going to display on your screen. The first feature, the output voltage, the range of output voltage is 1.25 volt to 37 volt. The second feature, the maximum load current is up to 1.5 ampere. The third feature, the source regulation, that is line regulation, is 0.01 to 0.02% per volt. Then the load regulation is 0.1% per volt. The ripple rejection, the ability to remove the ripple, that is unwanted AC particle, is 65 dB to 80 dB. Ripple is always measured in decibel, so the range of the ripple rejection is 65 to 80 dB. In this circuit, the current limiting circuit is introduced. Then it eliminates the need of stock many voltages. So these are the important features of IC LM317. In case of IC LM317, the output voltage is given by, the formula is used to find out the output voltage, and the formula is V output is equal to V reference in bracket R2 upon R1 plus 1. तो फॉर्म्युला आपण समोर डिस्प्ले झालाय. V output is equal to V reference in bracket R2 upon R1 plus 1, where V reference is 1.25 volt. याच्यामध्ये आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज जे आहे इथे आपण आपल्याला रेंज दिलेली आहे 1.25 वोल्ट टू 37 वोल्ट, आणि आपण काय करतोय आपल्या कन्व्हिनियन्ससाठी इन दिस एक्सपेरिमेंट आपल्याला ते आउटपुट व्होल्टेज 10 वोल्टला ॲडजस्ट करणार आहोत. आणि आपल्याला 2 पार्ट्समध्ये एक्सपेरिमेंट स्टडी करायचं आहे. द फर्स्ट पार्ट, दॅट इज अ लाईन रेग्युलेशन. मागच्या वेळेला आपण बघितलं होतं लाईन रेग्युलेशन इन केस ऑफ झेनर रेग्युलेटर, अँड द सेकंड पार्ट, दॅट इज लोड रेग्युलेशन, अँड इन दिस केस वी हॅव टू यूज IC LM317. आता LM317 ची आपण डायग्राम स्टडी करतोय. डायग्रामच्या समोर डिस्प्ले होते. डायग्राम बघूया आपण LM317 ची. LM317 इथे आता परत काय केलंय मित्रांनो, मागच्याप्रमाणे पहिला आपण ट्रान्सफॉर्मर वापरतोय, दॅट इज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. हा ऑटो ट्रान्सफॉर्मर दाखवला आपला इथे पहिला. द नेक्स्ट, दॅट इज अ स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. देन रेक्टिफायर सर्किट, फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज. पुढे द फिल्टर कॅपॅसिटर इज यूज, and this part is our regulators. IC LM317 R1 आणि R2 असं आपण याच्यामध्ये मार्क केले. पिन नंबर 3, that is the input. So input voltage which has to be regulated is applied to pin number 3. Pin number 2 deliver the output voltage, and pin number 1 is connected to adjust terminal. आपण फर्स्ट पार्ट स्टडी करतोय लाईन रेग्युलेशन. म्हणजे काय केलं आपण, कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज मीन्स द पोटेन्शियल अप्लाय टू रेग्युलेटर सर्किट्स ते आपल्याला स्टडी करायचं आहे. त्यामुळे कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज, दॅट इज आउटपुट ऑफ फिल्टर, आपण स्टडी करतोय बाय युजिंग दिस मीटर, वोल्ट मीटर. त्याची रेंज आहे 0 to 30 वोल्ट.
नेक्स्ट आउटपुट व्होल्टेज, इथे काय केलं आपण, आउटपुट व्होल्टेज रेंज आहे आपल्याला 1.25 वोल्ट टू 37 वोल्ट. आपण काय केलं की आपण या इथे सर्किट असं ॲडजस्ट करतो, म्हणजे व्हॅल्यू ऑफ पोटेन्शियोमीटर R2 इज ॲडजस्ट इन सच अ वे दॅट द आउटपुट व्होल्टेज मस्ट बी 10 वोल्ट. आपण 10 वोल्टला ॲडजस्ट करणार आहोत. इथे आपण वोल्ट मीटर घेतला 0 to 10 वोल्टचा. मोस्टली काय करतो आपण एक्सपेरिमेंट करताना, इथे आपण मल्टीमीटर वापरला, इथे एक मल्टीमीटर वापरला ज्याची रेंज आपण घेतोय 20, इथे आपण 30 वोल्ट, आपण 20 वोल्ट आपल्या रेंज घेतोय, इथे आपण रेंज घेतली आपण 20 वोल्टची. ॲज पर रिक्वायरमेंट आपण ही रेंज याची व्हेरी करू, म्हणजे वाढवू आपण 20 वरून ती पुढची रेंज जी असेल तर पुढच्या रेंजला जाऊ, जर ते व्होल्टेज आउट ऑफ रेंजला गेलं तर. पण शक्यतो जाणार नाही, कारण आपण इथे 12 वोल्टचा ट्रान्सफॉर्मर घेतला आहे, त्यामुळे रेक्टिफायरचं आउटपुट जे असेल ते साधारणपणे 10 वोल्टच्या आसपास येईल आणि कॅपॅसिटरचं आउटपुट व्होल्टेज एक 15 वोल्ट किंवा मॅक्झिमम 20 वोल्टपर्यंत जाईल. त्यामुळे इथे आपण 20 वोल्टचा मीटर घेतो, इथे आपण 20 वोल्टची रेंज घेतली आहे मल्टीमीटरची. सो दिस इज अवर सर्किट डायग्राम ऑफ लाईन रेग्युलेशन बाय युझिंग IC LM317. दिस इज LM317. आता ॲक्च्युली आपण सर्किट स्टडी करूया. सर्किट कसं डिझाईन केलं ते आपल्याला स्टडी करायचे. इथे आता आपण सर्किट बघतोय, हे तुमचं सर्किट आहे LM317चं. काय आहे पहिलं आपण स्टडी करूया. दीज आर द इनपुट टर्मिनल्स. मग याला आपल्याला इनपुट AC पोटेन्शियल, मी जो मगाशी ट्रान्सफॉर्मर दाखवला स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर, तो आपल्याला इथे कनेक्ट करायचा आहे. दिस इज अ रेक्टिफायर सर्किट, ब्रिज रेक्टिफायर इज यूज, ते वापरले आपण ब्रिज रेक्टिफायर. ब्रिज रेक्टिफायरचं आउटपुट दिलं आपण कॅपॅसिटरला, दॅट इज कॅपॅसिटर इज यूज एज अ फिल्टर कॉम्पोनंट. हा फिल्टर घेतला आहे आणि ही जी वायर दिसते आपल्याला पहिली, दॅट वायर्स डिलिव्हर्स द आउटपुट पोटेन्शियल ऑफ कॅपॅसिटर. हे फिल्टरचं आउटपुट आलं, और दॅट इज कन्सिडर ॲज इनपुट ऑफ रेग्युलेटर. मी इथे आपण कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज स्टडी करतोय. त्यानंतर कॅपॅसिटरचं आउटपुट जे आहे, इथे आपण ही वायर घेऊन ते काय केलं आहे, पुढे इकडे आपलं तुमचं रेग्युलेटर सर्किट आहे. R1 फिक्स रजिस्टर आणि इथे R2 आपण पोटेन्शियोमीटर घेतला आहे, पॉट घेतला आहे, त्याची व्हॅल्यू आहे 1 किलोम. 1 किलोमचा हा पॉट आहे. रजिस्टर R1 त्याची रेजिस्टन्स व्हॅल्यू आहे 100 ओम. मग इथे काय केलं आपण, ह्या वायर्सने, ही जी वायर घेतली या वायरने आपण ते सप्लाय जो आहे म्हणजे इनपुट पोटेन्शियल, हा IC LM31च्या पिन नंबर 3ला आपल्याकडे आपण स्टडी करू. हे बघा, हा IC इकडे नंबरिंग केलेलं आहे. लेफ्टचा जो आहे लेफ्ट हँडला, दॅट इज पिन नंबर 1, मिडल वन इज पिन नंबर 2 अँड लास्ट वन इज पिन नंबर 3. सो आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट इज अप्लाय टू पिन नंबर 3, दॅट इज इनपुट टर्मिनल. पिन नंबर 2 आउटपुट आहे, त्या पिन नंबर 2ला इथे आपण आउटपुटची वायर कनेक्ट केली आहे. सो दिस इज अवर आउटपुट टर्मिनल, दिस इज अवर आउटपुट टर्मिनल. आणि पिन नंबर 1 जो आहे, पिन नंबर 1ला आपण काय केलं, इथे रजिस्टर कनेक्ट केलं आणि पिन नंबर 1 हे जोडलं आपण पोटेन्शियोमीटरला. हे बघा, पोटेन्शियोमीटरचं फिक्सला जोडलं आहे. पोटेन्शियोमीटरचं व्हेरिएबल आणि पोटेन्शियोमीटरचं सेकंड फिक्स टर्मिनल हे काय केलं आपण, ते जोडलं आपण निगेटिव्हला. ही बघा, ही जी ब्लॅक वायर दिसते आपल्याला, थ्रू दिस ब्लॅक वायर, ही जी ब्लॅक वायर आहे, ही ब्लॅक वायर आपली जोडली गेलेली आहे निगेटिव्ह टर्मिनल्सला. सो दिस गिव्ज अ निगेटिव्ह टर्मिनल, दिस इज अवर निगेटिव्ह टर्मिनल. ही तीच वायर दाखवली आपण निगेटिव्ह. अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल्स वी आर गेटिंग आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, अँड अक्रॉस दिस 2 टर्मिनल्स, हे खालचे 2 टर्मिनल्स जे आहेत, इथे आपल्याला मिळणार आहे आउटपुट ऑफ आवर रेग्युलेटर सर्किट. सो अक्रॉस दिस वी आर गेटिंग आउटपुट ऑफ फिल्टर सर्किट, अँड बिटवीन दिस 2 टर्मिनल वी आर गेटिंग आउटपुट ऑफ रेग्युलेटर सर्किट्स. आता मित्रांनो, आपण काय करूया, याला कनेक्ट करूया. सगळ्यात पहिलं आपल्याला जोडायचं आहे स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर. इथे स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर घेतो. स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर इथे हा कनेक्ट करतोय. ट्रान्सफॉर्मरला पोलॅरिटी नाही आहे, AC वरचा टर्मिनल कनेक्ट केला आपण, त्याला आपण कन्सिडर करतो P and Q. सेकंड टर्मिनल जो आहे स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर आहे, इथे जरी आपण सेंटर टाईप ट्रान्सफॉर्मर दिसत असला तरी आपण त्याचा काय करतोय, स्टेप डाऊन फॉर्ममध्ये यूज करतो. सेंटर टाईपमधलं हे पुढचं टर्मिनल आपण कनेक्ट नाही केलेलं आहे. हा आपला 12 वोल्टचा ट्रान्सफॉर्मर आहे. सो दिस ट्रान्सफॉर्मर डिलिव्हर्स 12 वोल्ट AC पोटेन्शियल टू आवर रेक्टिफायर सर्किट. हे जोडलं. आता आपल्याला पुढे काय करायचं आहे, मीटर्स कनेक्ट करायचे. एक मीटर जोडतोय आपण. पहिला मीटर जो आहे पॉझिटिव्ह, ती पॉझिटिव्ह जोडतो फिल्टरच्या आउटपुट्सला. मीन्स इट इज द इनपुट ऑफ अवर रेग्युलेटर सर्किट. कॉमन जी आहे, ही ब्लॅक टर्मिनल जी आहे,
या ब्लॅकला ते आपण कॉमन कनेक्ट करतोय. हे ब्लॅक कनेक्ट झाली इथे. पुढे आता पुढचा मीटर जो आहे याला आपण थोडं इकडे घेऊ आणि याला या बाजूला. पॉझिटिव्ह हे कुठे जोडणार, ही जोडले आपण रेग्युलेटरच्या आउटपुटला, म्हणजे पिन नंबर 2 ला. पिन नंबर 2 कुठली, IC LM317ची पिन नंबर 2 त्याला कनेक्ट केलं. ओके. आता निगेटिव्ह आपली कॉमन आहे, त्यामुळे निगेटिव्ह जी आहे कॉमन ती दोन्ही मीटर्सला कॉमन, इट इज अ कॉमन. निगेटिव्ह जोडले. आता कनेक्शन झालं. आपण कनेक्शन परत चेक करू. हां, याच्यात एक राहिलं मित्रांनो की आपल्याला इनपुट व्होल्टेज व्हेरी करायचं आहे 170 टू 270 वोल्ट. सो वी हॅव टू यूज ऑटो ट्रान्सफॉर्मर, दॅट इज डिमरस्टॅट. इथे हा डिमरस्टॅट आहे. मागच्या वेळेला आपण बघितलं होतं त्याचं व्होल्टेज, आउटपुट पोटेन्शियल ऑफ डिमरस्टॅट कॅन बी व्हेरी फ्रॉम 0 वोल्ट टू 270 वोल्ट. म्हणजे आपल्याला या वायपरने किंवा आपण त्याला स्लायडर म्हणू किंवा त्याला आपण वरचा नॉब म्हणू, त्याने काय करतो आपण व्होल्टेज व्हेरी करतात. इथे मी व्होल्टेज व्हेरी करतोय, हा मूव करतो मी, व्होल्टेज व्हेरी होणार आहे. आपल्याला किती रेंज घ्यायची आहे, फ्रॉम 170 वोल्ट टू 270 वोल्ट. आता या ऑटो ट्रान्सफॉर्मरला आपल्याला काय करायचं आहे, आपला स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर जो आहे तो कनेक्ट करतोय. तो इथे स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केला आणि याला आपल्याला 160 पासून पुढे ॲडजस्ट करायचं आहे. 170 पासून आपल्या टेबल मागच्याला जे बघितलं होतं सेम टेबल आहे. 170 volt, we have to vary the input voltage, that is line voltage, from 170 volt to 270 volt, and we have to observe the voltage across capacitor and the output voltage. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर आपण स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मरला कनेक्ट केलं, ऑटो ट्रान्सफॉर्मर पुढे कनेक्ट केलं. आता काय करूया आपण, आता सप्लाय ऑन करूया, मीन्स ट्रान्सफॉर्मरला ऑन करू आणि आपण चेक करूया एक्झॅक्टली काय वर्किंग येते. इथे ट्रान्सफॉर्मर ऑन केला. अजून एक मित्रांनो, एक आपल्याला करायचं आहे, इथे आपल्याला याचा आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते 10 वोल्टला ॲडजस्ट करायचं. म्हणून काय करतो मी, ऑटो ट्रान्सफॉर्मर पहिल्यांदा बंद करतो. ट्रान्सफॉर्मर जो आपला स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर हा डायरेक्ट कनेक्ट करतो. आणि आता काय करायचं आहे, इथे आपल्याला आउटपुट व्होल्टेज व्हेरी करायचं. इथे बघा तुमचं कॅपॅसिटरचं व्होल्टेज जे आलं ते 15 वोल्ट आलं. आउटपुट ऑफ कॅपॅसिटर 14.2 वोल्ट येते आणि आउटपुट ऑफ सर्किट जे आहे ते दिसतं आपल्याला 2.9. मग आता काय करतो, इथे हा जो पॉट जो आहे ह्या पॉटने ते जे व्होल्टेज जे आहे ते 10 वोल्टला ॲडजस्ट करूया. ते मी व्हेरी करतो. 6.7 6.87 ओके व्हेरी होत जाते आणि ते मला 10 वोल्टसाठी मी हा इथला पॉट जो आहे बघा, हा पॉट मी व्हेरी करतोय. पॉट व्हेरी करून ते व्होल्टेज 10 वोल्ट येईपर्यंत ॲडजस्ट करू. 9 9.2 9.3 4 5 6 ओके 10. मी आता आउटपुट व्होल्टेज काय केलं आपण 10 वोल्टला ॲडजस्ट केलं. कशाने ॲडजस्ट केलं, बाय युझिंग द पोटेन्शियोमीटर व्हेरिएबल रजिस्टर R2. 9.9 आणि 10 ते थोडंसं फ्लक्च्युएट आपण कन्सिडर करतोय आणि तुमचं आउटपुट व्होल्टेज जे आहे ते आता 10 वोल्ट आहे असं आपण इमॅजिन करून चालतोय. 9.9 इज अप्रॉक्सिमेटली 10 वोल्ट. आता मित्रांनो स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर बंद केला. नाऊ द स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर इज कनेक्टेड टू ऑटो ट्रान्सफॉर्मर. तो ऑटोला जोडतो आणि आता मी ऑटो ट्रान्सफॉर्मर ऑन करतो. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर ऑन झाला. इकडे आउटपुट व्होल्टेज कॅपॅसिटरचं 10.9 दिसतं आहे आणि आउटपुट व्होल्टेज 9.5 आहे. आता काय पहिले रीडिंग्स किती आहे 170 वोल्ट. आपण 170 वोल्टला ॲडजस्ट करूया. बघूया 170 वोल्ट. इथून 160 170 हा 170 वोल्टला बघा इथे हा पॉइंटर आहे. दिस पॉइंटर ॲडजस्ट टू 170. मी इनपुट व्होल्टेज 170 आलं. लाईन व्होल्टेज दॅट इज लाईन व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज आहे आपलं 9.8. आउटपुट 9.8. आउटपुट ऑफ कॅपॅसिटर 9.8 आणि आउटपुट ऑफ सर्किट इज 8.3. मीन्स लाईन व्होल्टेज दॅट इज 9.8 and output voltage that is 8.3 8.4 8.3. थोडा एरर आपण कन्सिडर करतो, दॅट इज ह्युमन एरर. पुढे 180 ला ॲडजस्ट केलंय. इथे हा 180 ला ॲडजस्ट केला.
180ला आउटपुट व्होल्टेज आलं तुमचं 10.5 आणि सर्किटचं आउटपुट आलं 9 वोल्ट. पुढे आता याला व्हेरी करतोय आपण 180, नेक्स्ट 190. तो 190ला 11.1 9.6, 190 इट इज 11.1 and 9.7. पुढे नेक्स्ट 191 पुढे 200, वायपर 200 ला ॲडजस्ट केला. 11.9 9.9 9.8 9.9 11.9 9.9. पुढे आता 210 210 वोल्ट. आउट कॅपॅसिटर व्होल्टेज 12.6, आउटपुट 9.9. कॅपॅसिटर व्होल्टेज 12.6, आउटपुट 9.9. मी 9.9 कॉन्स्टंट राहिले ते आता. पुढे नेक्स्ट 220 वोल्ट 220 वोल्ट आपण अप्लाय करतोय आता. 220 वोल्ट आउटपुट व्होल्टेज आहे तुमचं 13.2 आणि आउटपुट व्होल्टेज मी कॅपॅसिटर व्होल्टेज दॅट इज 13.2, आउटपुट व्होल्टेज 9.9. पुढे नेक्स्ट 230 वोल्ट हे व्हेरी करतो. 230 वोल्ट 230 वोल्टला कॅपॅसिटर व्होल्टेज 14 वोल्ट, कॅपॅसिटर व्होल्टेज 14.0 and output voltage 9.8 9.9 आला परत तो 9.9. नेक्स्ट 240, नेक्स्ट आपलं 240 14.5 9.9 14.5 9.9. नेक्स्ट 240 पुढे गेलो आपण 250 ला 15.3 and 9.9 9.9 it is 9.9. पुढे नेक्स्ट 260 15.8 and 9.9 it is 15.8 and 9.9. and friends the last readings 270. यहाँ आता आपण 270 ला ॲडजस्ट केला बघा आपण 270 लास्ट पोझिशनला आहोत. 270 वोल्ट लाईन व्होल्टेज. आउटपुट व्होल्टेज आपला आलं इथे आता 16.1 16.2 ला फ्लक्च्युएट होतोय तो 16.2 कॅपॅसिटर व्होल्टेज अँड आउटपुट व्होल्टेज दॅट इज 9.9. रीडिंग्स आपण टेबल स्टडी करूया. when input voltage line voltage 170, output of capacitor 9.8, output 8.3. next 10.5 मी 180 ला 10.5 9 वोल्ट 11.1 9.7. हे आपण इनपुट व्होल्टेज 10 वोल्टने व्हेरी करतोय. 190 11.1 9.7, 200 11.9 9.9, 212 12.6 9.9, 220 13.2 9.9, 230 14 9.9, 240 14.5 9.9, 250 15.3 9.9, 260 15.8 9.9, 270 16.2 9.9. मीन्स हे जे व्होल्टेज जे आलं आपलं 9.9 वोल्ट काय आपलं कॉन्स्टंट पोटेन्शियल आलं. म्हणजे इथे आउटपुट व्होल्टेज तुमचं फिक्स. जरी हे व्होल्टेज इनपुट व्होल्टेज लाईन व्होल्टेज आपण व्हेरी केलं 200 पासून पुढे 270 पर्यंत जरी व्हेरी केलं तरी आउटपुट व्होल्टेज काय झालं दॅट रिमेन फिक्स. मीन्स द आउटपुट व्होल्टेज रिमेन कॉन्स्टंट irrespective of input potential applied to rectifier circuit. That is line regulation. हे आपला 9.9 वोल्टला हा कॉन्स्टंट आपण 10 वोल्ट केलेलं 9.9 म्हणजे आपण ते 10 थोडंसं फ्लक्च्युएशन होतं 9.9 म्हणजे 10च म्हणू आपण ते. आता मित्रांनो याचं आपण कॅल्क्युलेशन्स बघूया. आता कॅल्क्युलेशन्स करताना फॉर्म्युला काय फॉर्म्युला आहे आपला कॅल्क्युलेशनचा दॅट इज पर्सेंटेज. आपल्याला फर्स्ट काढायचं आहे पर्सेंटेज लाईन रेग्युलेशन. What is percentage line regulation? That is given by SR upon V norm into 100. मागच्या वेळेला बघितलेलं आपण. SR म्हणजे काय? Change in load voltage for input AC range. Input AC range 170 to 270. आता 170 ला 8.3 वोल्ट आलं, 270 ला 9.9. सो SR काढूया आपण पहिलं. सोर्स रेग्युलेशन SR इज इक्वल टू 9.9 मायनस 8.3. 170 ला इनपुट वोल्ट आउटपुट व्होल्टेज होतं आपलं 8.3. सो 9.9 मायनस 8.3
दॅट इज 1.6 मी आपलं 1.6 झालं. मग पुढे आता पर्सेंटेज SR दॅट इज सोर्स रेग्युलेशन और लाईन रेग्युलेशन इज इक्वल टू 1.6 अपॉन V नॉर्म. V नॉर्म म्हणजे काय म्हटलं आपण, नॉमिनल लोड व्होल्टेज वेन AC व्होल्टेज इज 230 वोल्ट. 230 वोल्ट ACला आउटपुट किती आहे आपलं, दॅट इज 9.9. ओके. मग आता इथे डिवाइड बाय 9.9 डिवाइड बाय 9.9 इंटू 100 त्याला आपल्याला पर्सेंटेज काढतोय, सो त्याने 100ने मल्टिप्लाय केलं. सो 1.6 डिवाइड बाय 9.9 इज इक्वल टू 0.1616 इंटू 100. सो इट इज 16.16%. मी आपलं सोर्स रेग्युलेशन आलं 16%. सोर्स रेग्युलेशन म्हणून आपण त्याला, और इट इज ऑल्सो नोन एज द लाईन रेग्युलेशन. दॅट इज आवर फर्स्ट पार्ट, लाईन रेग्युलेशन. आता आपल्या सेकंड पार्ट्स आपण स्टडी करतोय आता, दॅट इज लोड रेग्युलेशन. फर्स्ट पार्ट बघितलं आपण लाईन रेग्युलेशन. आता लोड रेग्युलेशनची सगळ्यात पहिले आपण सर्किट डायग्राम स्टडी करूया. काय सर्किट डायग्राम दाखवली आहे इथे आपल्याला. आता फक्त स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर वापरतोय. ऑटो ट्रान्सफॉर्मर जो होता मगाशी जोडलेला लाईन रेग्युलेशनला, तो आपण काढून टाकला, बाजूला केला. ओनली द स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर इज यूज. देन ब्रिज रेक्टिफायर, फिल्टर कॅपॅसिटर, अँड द नेक्स्ट पार्ट इज अवर 317 ॲडजस्टेबल व्होल्टेज रेग्युलेटर. आता या ठिकाणी काय केलं आपण, लोड रेग्युलेशनमध्ये लाईन व्होल्टेज आपल्याला बघायचं नाही किती अप्लाय केले, म्हणून आपण इथला जो मीटर जो होता मगाचा लाईन रेग्युलेटरचा, तो आपण काढून टाकला. लोड रेग्युलेशनमध्ये आपण लोड व्हेरी करतोय, अँड फॉर दॅट पर्पज वी हॅव टू यूज रिओस्टेट. इथे आपण रिओस्टेट घेतला, RL जो व्हेरिएबल दाखवला आहे त्याला आपण रिओस्टेट लावतोय. करंट मीटर आहे 0 to 500 मिली एम्पियर. अँड आउटपुट व्होल्टेज मी इथे मीटर घेतलं आपण आउटपुट व्होल्टेज मेजर करायला, दॅट इज 0 to 10 वोल्ट. 10 वोल्ट काय घेतोय आपण, कारण आपण मगाशी 10 वोल्टला ॲडजस्ट केलेला, पण यूज करताना वी हॅव टू यूज मल्टीमीटर आणि त्याची रेंज घेतली आपण 20 वोल्टची. सो दिस इज अवर सर्किट डायग्राम. आता आपण त्या डायग्रामप्रमाणे, या डायग्रामप्रमाणे काय करूया, सर्किट कनेक्ट करूया. इकडे काय केलं, सर्किट मगाचप्रमाणे त्याला मी ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट करतो. ट्रान्सफॉर्मरला पोलॅरिटी नाही आहे, पॉझिटिव्ह निगेटिव्ह. सो पहिला टर्मिनस P द सेकंड टर्मिनल Q ते आपण सर्किटला इथे कनेक्ट केलं. ही वरची वायर जी होती ती आपल्याला लावायची नाही, कारण ती फिल्टरचं आउटपुट होतं, ती बाजूला काढली. सर्किटचं आउटपुट ही वायर आहे, ही बघा, ही सर्किटची आउटपुटची वायर, ती आपण आता कनेक्ट करणार आहोत. ती कुठे जोडायची आहे, ती जोडायची आपल्याला व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला. द आउटपुट ऑफ रेग्युलर सर्किट हॅज टू बी कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह टर्मिनल ऑफ करंट मीटर. करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला आली. करंट मीटरचं निगेटिव्ह ते कुठे जोडणार आहोत, ते आपल्याला जोडायचं आहे व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला. ही व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला कनेक्ट केलं, आणि ही आता काय करतो मी, करंट मीटरची निगेटिव्ह व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला, आणि व्होल्टमीटरच्या पॉझिटिव्हला आली. ती पुढे आपल्याला जोडायची आहे रिओस्टॅटच्या फिक्स टर्मिनलला. याला मी एक्स्ट्रा वायर घेतो आणि ही जोडतो आता रिओस्टॅटचं फिक्स टर्मिनल. रिओस्टॅटच्या फिक्स टर्मिनलला. रिओस्टॅटचं फिक्स टर्मिनल जे आहे हे आता करंट मीटरचं निगेटिव्ह व्होल्टमीटरचं पॉझिटिव्हला कनेक्ट झालं. आता व्होल्टमीटरची निगेटिव्ह, ही बघा, व्होल्टमीटरची निगेटिव्ह ती जोडली आपण सर्किटच्या निगेटिव्हला, आणि आणि ती आपल्याला जोडायची आता रिओस्टॅटच्या व्हेरिएबल टर्मिनल. रिओस्टॅटचं हे व्हेरिएबल टर्मिनल, त्याला आता ही वायर जोडली. हे आपलं आता कनेक्शन्स झाले. एकदा परत आपण चेक करू, सर्किट डायग्राम चेक करू. काय दिलं आहे, ट्रान्सफॉर्मर, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर, रेक्टिफायर, स्टेप डाऊन ट्रान्सफॉर्मर, रेक्टिफायर, फिल्टर, रेग्युलेटर. रेग्युलेटरचं आउटपुट, हे आउटपुट टर्मिनल ते जोडलं आपण करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. करंट मीटरचं निगेटिव्ह जोडलं आपण रिओस्टॅटच्या फिक्सला.
इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू द पॉझिटिव्ह ऑफ व्होल्टमीटर. व्होल्टमीटरची निगेटिव्ह जोडली आपण रिओस्टॅटच्या व्हेरिएबलला. हे बघा व्हेरिएबलला आलं. रिओस्टॅटचं सेकंड फिक्स आपण ओपन ठेवलं आहे आणि हे जे व्हेरिएबल टर्मिनल्स आणि करंट मीटरचं निगेटिव्ह जे आहे हे आपल्या सर्किटच्या निगेटिव्हला. सर्किटमध्ये चेक करूया आपण प्रॉपर जोडलं की नाही. इकडे ट्रान्सफॉर्मर कनेक्ट केला सर्किटला, जवळ सर्किट ट्रान्सफॉर्मर जोडलं. सर्किटचं पॉझिटिव्ह जे होतं ही बघा सर्किटची पॉझिटिव्ह वायर ही आपण जोडली करंट मीटरच्या पॉझिटिव्हला. करंट मीटरचं निगेटिव्ह तुमचं आलं. आता ही साईडने काढूया आपण. करंट मीटरचं निगेटिव्ह व्होल्टमीटरच्या म्हणजे मल्टीमीटरच्या पॉझिटिव्हला जो आपण व्होल्टेज मेजर करायला यूज करतोय. इट इज ऑल्सो कनेक्टेड टू निगेटिव्ह टर्मिनल ऑफ इट इज कनेक्टेड टू द फिक्स टर्मिनल ऑफ रिओस्टॅटच्या फिक्सला. ते हे बघा हे जी आहे ही वायर आहे, ही वायर रिओस्टॅटच्या फिक्सला आली. ओके, पण बरोबर आलं. त्यानंतर व्होल्टमीटरची निगेटिव्ह जी आहे ही जोडली आपण रिओस्टॅटचं व्हेरिएबल टर्मिनल आणि सर्किटचं निगेटिव्ह. म्हणजे आपलं कनेक्शन्स आपण बरोबर केलं आहे. आता रिडिंग्स घ्यायचे. रिडिंग्स घेण्यापूर्वी हा वायपर जो आहे किंवा स्लायडर तो काय असायला पाहिजे, तो मध्ये असायला पाहिजे. तो आपण सेंटरला ॲडजस्ट केला आहे बघा. तो आपण सेंटरला सर्किट थोडंसं ॲडजस्ट करू. ओके, आता सर्किट ऑन करतो. ट्रान्सफॉर्मर ऑन केला. आउटपुट व्होल्टेज आपली दिसतं 9.98. म्हणजे आपण काय केलं आहे, करंट किती फ्लो होतो आहे, करंट तुमचा 0 असायला पाहिजे. करंटला 0 करू. वायपर ॲडजस्ट केला. लोड रेजिस्टरचा करंट 0 आहे. हा बघा करंट आपण चेक करूया. करंट 0 मिलीएम्पियर आणि आउटपुट व्होल्टेज आहे 9.95. म्हणजे पहिलं रिडिंग्स आपलं आलं 0ला 0 करंट, आउटपुट 9.9. आता मी करंट व्हेरी करतोय वायफरने, रिओस्टॅट व्हेरी करतोय. ते करंट मला घ्यायचं आहे पहिला 10 मिलीएम्पियर. स्लायडर पॉइंटर आता हा 10 वरती येईपर्यंत 10 मिलीएम्पियर करंट आला आपला 10 मिलीएम्पियर. आउटपुट व्होल्टेज आहे आपलं 9.9. आउटपुट व्होल्टेज काही फरक पडला नाही आहे. पुढे आता करंट व्हेरी करतोय रिओस्टॅटने, तो 20 साठी. 20 करंट आता आलं आपलं आहे 20 मिलीएम्पियर. बघा 2 डिव्हिजन रिफ्लेक्ट झालं आहे. 20 मिलीएम्पियर. आउटपुट व्होल्टेज इट इज सेम 9.9. आता करंट व्हेरी करतो आपण पुढे 30. करंट आला 30 मिलीएम्पियर. आउटपुट व्होल्टेज आहे 9.9. टेबल आपण नंतर स्टडी करू, मी लिहून घेतो पहिलं. पुढे नेक्स्ट 40 मिलीएम्पियर. इट इज वन्स अगेन सेम. 40ला पण तेच आले 9.9. म्हणजे व्होल्टेज का आपला ड्रॉप होत नाही आहे. पुढे 50. इट इज सेम 9.9. पुढे आता 60. पुढे गेला तो 60. once again output remain constant, that is 9.9. next 70. Still output voltage remain constant. 70 ला पण 9.9 झालं. पुढे 80. करंट आपण 80 मिलीपर्यंत व्हेरी केलं आहे. आउटपुट व्होल्टेजमध्ये काय फरक पडतोय? काहीच नाही, इट रिमेन कॉन्स्टंट. पुढे 90. 100ला गेला तो, आपण 90. आता 90 मिलीला तुमचं व्होल्टेज थोडं ड्रॉप झालं. 9.7 0.2 वोल्टने व्होल्टेज ड्रॉप झालं. लास्ट रिडिंग्स आपण घेतोय 100ला. 100ला आला तो 9.3 9.4. 100ला तो 9.4. फ्रॉम दिस इट इज क्लिअर दॅट वी आर गोइंग टू कन्क्लूड दॅट करंट तुमचं व्हेरी झाला. 0 पासून व्हेरी केला आपण 90 पर्यंत. आउटपुट व्होल्टेज 9.9च राहिलं. 90ला तो 9.7 म्हणजे 0.2 वोल्ट ड्रॉप झाला आणि 100ला 9.4 आलं.
म्हणजे आउटपुट व्होल्टेज काय झालं, इट ऑलमोस्ट रिमेन कॉन्स्टंट इरिस्पेक्टिव्ह ऑफ लोड करंट, दॅट इज लोड रेग्युलेशन. मी तुमचं आउटपुट व्होल्टेज कॉन्स्टंट आहे. मागच्या एक्सपेरिमेंटला जेव्हा आपण स्टडी केला होता झिनर रेग्युलेटरला, तर झिनर रेग्युलेटरला आउटपुट व्होल्टेज तुमचं काय झालं होतं, बऱ्यापैकी ड्रॉप झालेलं. मागचा व्हिडिओ लेक्चर स्टडी बघा तुम्ही परत एकदा झिनर रेग्युलेटरचा, आणि त्यात आउटपुट व्होल्टेज आय थिंक 50 मिली ॲम्पियरला तो 678च्या आसपास गेला होता. इथे तुमचं काय झालं, 80 मिली ॲम्पियरपर्यंत आउटपुट व्होल्टेज 9.9 वोल्ट कॉन्स्टंट राहिलं. अँड दॅट इज द ॲडव्हान्टेज ऑफ LM317. LM317 व्होल्टेज जरी व्हेरी झालं तरी आउटपुट व्होल्टेज काय होतं, इट विल नॉट गेट फ्लक्च्युएट, दॅट इज लोड रेग्युलेशन. आता मित्रांनो आपल्याला कॅल्क्युलेशन्स करायचं आहे. मागच्याप्रमाणेच त्याचं कॅल्क्युलेशन आहे. मागच्या वेळेला आपण जेव्हा कॅल्क्युलेशन केलं होतं तेव्हा आपण काय बघितलेलं, पर्सेंटेज लोड रेग्युलेशन. फॉर्म्युला काय पर्सेंटेज लोड रेग्युलेशनचा, दॅट इज VNL मायनस VFL इंटू 100. VNL minus VFL upon VNL into 100. What is VNL? No load voltage, that is 9.9. So it is 9.9 minus full load voltage, that is 9.4 minus 9.4 upon no load voltage, that is 9.9. So 9.9 minus 9.4, that will be 0.4. 9.9 minus 9.4, that is 0.5 upon 0.5 upon 9.9 upon 9.9, that is 0.5 divided by 9.9 is equal to 0.050. आता त्याला काय करायचं आपल्याला, 100ने मल्टिप्लाय, कारण आपण काय करतो पर्सेंटेज काढतोय. सो 0.050 इंटू 100ने मल्टिप्लाय केलं तर आपला आन्सर आला 5.0%, म्हणजे आपलं 5% आलं. तुमचं लोड रेग्युलेशन इथे आलं या सर्किटमध्ये, इट इज 0.5%. आणि लाईन रेग्युलेशन मग अशी काढलं होतं त्याची व्हॅल्यू आली होती, एकदा आपण चेक करूया. लाईन रेग्युलेशन ते आलं होतं 16.16% अँड लोड रेग्युलेशन इज 5%. सो फ्रेंड्स, दॅट इज ॲडजस्टेबल व्होल्टेज रेग्युलेटर युजिंग IC LM317. याला आपण ॲडजस्टेबल का म्हटलं, कारण इन दिस सर्किट द आउटपुट व्होल्टेज कॅन बी व्हेरी फ्रॉम 1.25 वोल्ट टू 37 वोल्ट. आणि आपण त्याला ॲडजस्ट केलं आहे आपल्या प्रॅक्टिकलसाठी 10 वोल्टला, 9.9 वोल्ट 10 केलं होतं, 9.9 वोल्टने आउटपुट व्होल्टेज दिलं. सो फ्रेंड, दॅट इज ॲडजस्टेबल व्होल्टेज रेग्युलेटर. सो फ्रेंड, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. बाय, टेक केअर. सी यू अगेन इन अवर नेक्स्ट व्हिडिओ लेक्चर in which we are going to study the next practical of SYJC electronics. आणि तुमचं जर नेक्स्ट प्रॅक्टिकल जे असणार आहे ते असणार आहे तुमचं फोटो रिले युजिंग LDR. फोटो means light. So in this case the operation of relay will depends upon the intensity of light. ते सर्किट कसं वर्क होतं, त्याचे पोटेन्शियल्स कसे घ्यायचे, आपल्याला व्होल्टेज मेजर्स करायचे, आपल्याला पुढच्या लेक्चरला बघायचं आहे. सो फ्रेंड्स, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ लेक्चर. Bye, take care, see you again.